بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا وما یستوی البحران، نہیں ہے برابر دو سمندر، ھذا عذب، یہ ایک سمندر میٹھا ہے، پانی اس کا فرات خوشگوار ہے، سائغ شرابہ، آسانی سے حلق سے اترتا ہے اس کا پانی، وھذا ملح اجاج، اور یہ دوسرا سمندر نمکین کڑوا ہے۔ تو بعض علاقوں کا پانی کھارا ہے، یعنی جیسے کہ رم کا علاقہ ہے، جیسے ڈیرہ اسماعیل خان کا ہے، اس طریقے سے نا۔ اس سے پہلے جو ربط تھا، دو گروہوں کا ذکر تھا، کافروں کا، مومنوں کا، آگے دو سمندروں کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک سمندر ہے جس کا پانی میٹھا ہے، آسانی سے حلق سے اتر جاتا ہے، دوسرا سمندر نمکین اور کڑوا ہے، کیا یہ دونوں سمندر تمہارے خیال میں برابر ہیں؟ اگر یہ برابر نہیں ہے تو ایمان اور کفر بھی برابر نہیں، توحید و شرک بھی برابر نہیں، حق اور باطل بھی برابر نہیں، سنت اور بدعات بھی برابر نہیں ہے، یعنی ان میں بھی نمایاں فرق ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ ایک سمندر میٹھا ہے، وَمِن کُلِّ تَأْکُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا، اور ہر سمندر سے کھاتے تم تازہ گوشت، یعنی کہ کھارے سمندر سے بھی مچھلیاں ہیں اور میٹھے سمندر میں بھی مچھلیاں ہیں، وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيًا، اور نکالتے تم زیور، تلبسونہا، جس کو تم پہنتے ہو، موتی مونگے نکالتے ہو، عنبر بھی سمندر سے نکلتا ہے، موتی مونگے کے ہار بنا کر عورتیں بھی گلے میں ڈالتی ہیں، مرد بھی۔ اللہ کی شان ہے، ان پہ زکوٰۃ بھی نہیں ہوتی ہے، ہیرے اور مرجان پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے، حالانکہ یہ چیزیں سونے سے مہنگی ہیں۔ جو بڑے بڑے سیٹ بے دین ہوتے ہیں نا، وہ زکوٰۃ سے بچنے کے لیے ہیرے خرید کر رکھ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کی نیتوں کو جاننے والا ہے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ مبارک میں سونے کا ٹکڑا لیا، دوسرے میں ریشمی کپڑے کا ایک ٹکڑا، اور فرمایا اتدرون ما ھذا، کیا تم جانتے ہو یہ کیا ہے؟ تو کہنے لگے حضرت ایک ہاتھ میں سونا ہے، دوسرے میں ریشمی کپڑا۔ تو فرمایا ان اللہ احلھا الی اناس امتی وحرمہما علی ذکور امتی، اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو میری امت کی عورتوں پہ حلال فرمایا، میری امت کے مردوں پر حرام فرمایا۔ اس سے مصنوعی ریشم مراد نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آگے فرمایا کہ وَتَرَى الْفُلْكَ، اے مخاطب قرآن آپ دیکھتے ہیں کہ کشتیوں کو، فیہ اس سمندر میں، مواخر، ماہرون کی جمع ہے، بمانا چیرنے والی، جب کشتیاں چلتی ہیں تو پانی کو پھاڑتی ہیں، چیرتی ہیں، لِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، تاکہ تلاش کرو تم اللہ تعالیٰ کا فضل، تو اپنے ملک کی چیزیں دوسرے ملکوں میں جا کے فروخت کرو، وہاں سے سستی خرید کر اپنے ملک میں لے آؤ تاکہ تمہیں نفع بھی حاصل ہو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْکُرُونَ، اور تاکہ تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، اس سے تمہارے لیے ساری سہولتیں پیدا فرما دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ یولج اللیل فی النہار، داخل کرتا ہے رات کو دن میں، گرمی کے موسم میں دن لمبے ہو جاتے ہیں، رات کا حصہ نکال کے اللہ تعالیٰ دن میں داخل کر دیتا ہے، ویولج النہار فی اللیل، اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں، سردیوں کے موسم میں راتیں لمبی ہو جاتی ہیں، دن کے اجزاء کو اللہ تعالیٰ رات میں داخل کر دیتے ہیں، یہ انقلاب تمہیں ہر جگہ نظر آتا ہے۔ وسخر الشمس والقمر، مسخر کر دیا اللہ تعالیٰ نے سورج اور چاند کو، چاند کو بھی کام میں لگا دیا، سورج کو بھی کام میں لگا دیا، کیا مجال ہے کہ وہ اپنی رفتار میں کمی بیشی کریں یا کسی جگہ یعنی کہ اکڑ کر کھڑے ہو جائیں یا دائیں بائیں چل پڑیں۔ حقیقت کے ساتھ دیکھا جائے تو سورج اور چاند سے زیادہ اختیارات انسان کے پاس ہیں، اگرچہ حجم میں ہے انسان سے بہت بڑے۔ دیکھیے کہ ہم بیٹھے ہیں، کھڑے ہونے کو دل کرے تو کھڑے بھی ہو سکتے ہیں، چل بھی سکتے ہیں، دائیں بائیں بھی آ جا سکتے ہیں، آگے بھی جا سکتے ہیں، پیچھے بھی ہٹ سکتے ہیں۔ تو اتنے اختیارات والا یعنی کس بے بس کے آگے جھکے، اور کتنی بڑی حماقت ہے، کیونکہ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو ان کی چمک کو دیکھ کر ان کی پوجا کرتے ہیں۔ تو فرمایا کل یجری لاجل مسمى، ہر ایک چلتا ہے اپنے مقرر میعاد تک، قیامت تک سورج بھی چلتا رہے گا، چاند بھی چلتا رہے گا۔ سائنسدانوں کا ایک طبقہ کہتا ہے کہ سورج اور چاند حرکت کرتے ہیں، یہ طبقہ حق ہے، اور دوسرا طبقہ کہتا ہے نا سورج اور چاند کھڑے ہیں، زمین گھومتی ہے، یہ گروہ غلط ہے۔ سائنسدانوں کی تحقیقات بدلتی رہتی ہیں، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ اٹل ہے، سورج بھی چلتا ہے، چاند بھی چلتا ہے۔ مسلمان نے رب تعالیٰ کی بات ماننی ہے، ہاں چاند اور سورج کو حرکت مان کر، ان کی رفتار کو مان کر کوئی وزنی دلیل پیش کرے تو زمین بھی گھومتی ہے، وہ الگ بات ہے، اس سے کسی کے عقیدے پہ زد نہیں پڑتی۔ اگر کہیں گے نا سورج اور چاند کھڑے ہیں اور زمین گھومتی ہے، پھر ہم کہیں گے کہ تمہارے سر پھرتے ہیں یا تم سر پھرے ہوئے ہو۔ تو یونان کا ایک بڑا حکیم تھا نا، اور طالق حملتی،
सब हकीमों का उस्ताद था। उसने ये तहकीक की पानी बसीत है, मुफरद है, इसमें तरकीब नहीं है, मरकब नहीं है। 3500 साल तक सारे हुक्मा उस को मानते रहे। और काउंडिस आया, उसने अपनी तहकीक से साबित किया कि पानी में 2 क़ुव्वतें हैं, ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से, यानी कि जिनसे मरकब है, मुफरद नहीं है। तो अब सारे मरकब मानते हैं। लाउड स्पीकर के बारे में साइंसदान का इख्तलाफ है। एक ग्रोह कहता है कि असल आवाज़ ख़त्म हो जाती है, उसकी मिसल पैदा होती है, जैसे गुंबद पहाड़, यानी कि उसके दामन में आवाज़ हो ना तो वो आपस में वो वापस आती है ऐसे डबल। इस पर उलमा ने फतवा दिया ना, स्पीकर पर नमाज जायज़ नहीं है और मुक्तदी आवाज़ की इक्तिदा करेंगे, इमाम की तो नहीं करेंगे। कुछ अरसा गुजरा, फिर साइंसदान बैठे, अंग्रेज़ का दौर था, उन्होंने तहकीक की और 90% साइंसदानों ने कहा ना कि लाउड स्पीकर यानी असल आवाज़ को 2 चंद करता है, दुगना करता है। फिर उलमा ने फतवा दिया इस पर नमाज जायज़ है और ये आला है 2 चंद करने का। और इस 2 में खुदामद्दीन रसाला निकालता था। उसके आखिर में आना मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहीमहुल्लाह ताला का फतवा, यानी कि ये इस तरह हरूफ में छाया हुआ कि हम पहले फतवा देते रहे हैं लाउड स्पीकर पर नमाज जायज़ नहीं है, इसलिए साइंसदानों का इख्तिलाफ था। अब सारे मुत्तफिक हो गए कि असल आवाज़ को बुलंद कर देता है, तो लिहाजा लाउड स्पीकर पर नमाज पढ़ सकते हो। और साइंसदानों की तहकीक, यानी कि मैं ये बताना चाह रही हूँ, बदलती रहती है, अल्लाह ताला का फैसला नहीं बदलता। अल्लाह ताला फरमाते हैं ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम, ये है अल्लाह ताला तुम्हारा परवरदिगार, तुम्हारा पालने वाला, लहुल मुल्क, उसी का है मुल्क, वल्लज़ीना तदऊना, वो जिनको तुम पुकारते हो, मिन दूनी, अल्लाह ताला से नीचे नीचे, ख्वाह वो फरिश्ते हों या पैगम्बर हों या पीर फ़कीर हों, वली हों, शहीद हों। याद रखिए कि मा यमलिकून मिन क़ित्मीर, क़ित्मीर कहते हैं खजूर की गुठली पे जो छिलका होता है, उसको अरबी लोग जब किसी शय की किल्लत बयान करते थे तो कहते थे कि उसके पास तो क़ित्मीर भी नहीं है। जैसे हम कहते हैं ना कि फ़लाँ देख कोल कुछ भी नहीं, यानी जैसे हम अपनी ज़बान में कहते हैं उसके पास तो कुछ भी नहीं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, फ़लाँ के पास तो तिनका भी नहीं, तो माना होगा कि वो तिनके की भी मालिक नहीं है। तुम उनको हाजत रवा, मुश्किल कुशा समझ कर पुकारते हो, फरियाद दस्तगी समझ कर पुकारते हो, जो तिनके के भी मालिक नहीं है। इन तदऊहुम, और अगर तुम उनको पुकारो तो ला यस्मऊ दुआअकुम, वो तुम्हारी पुकार को नहीं सुनते। अब यहाँ से कोई शख्स कहे ना कि या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शैय्यल्लाह, ऐ शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहीमहुल्लाह ताला, मुझे कोई शायद दे दो, अल्लाह ताला के वास्ते वो अपनी जगह आराम फरमा रहे हैं और तुम्हारी पुकार को कैसे सुन लेंगे, अगरचे वो सुनने के बाद भी कुछ नहीं दे सकते मगर दूर से तो सुन भी नहीं सकते। जाहिल किस्म के लोग कहते हैं ना कि उनके पास बड़े इख्तियारात हैं। तो सवाल यह है कि पिछले दिनों में 29 ममालिक ने, जिनमें हमारी मेहरबान हुकूमत भी शामिल थी, इराक़ पे हमला किया गया। बमबारी में शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहीमहुल्लाह ताला के रोज़ा अक़दस की अमारत को भी बहुत नुकसान पहुंचा था। तो बाद में उन्होंने अमारत दुरुस्त की, फिर वहाँ के कुछ नहीं कर सके तो यहाँ वो तुम्हारा क्या काम करेंगे। याद रखिए कि नफ़ा नुकसान का मालिक तो सिर्फ अल्लाह ताला है। हाजत रवा, मुश्किल कुशा, फरियाद दस्तगीर भी सिर्फ अल्लाह ताला है, उसके सिवा कोई एक तिनके का भी मालिक नहीं है। फरमाया वलौ समिअू मस्तजाबू लकुम, और अगर बिलफर्ज करीब होने की वजह से सुन लें, वो तुम्हारा काम नहीं कर सकते। करीब से वो सुन भी लें तो वो क्या कर सकते हैं। सवाल यह है, तो सब कुछ करने वाला सिर्फ परवरदिगार आलम है। वह यौमुल क़यामत यकफुरून बिशिरकिकुम, वो क़यामत वाले दिन शिरक का इनकार करेंगे, तुम्हारी इस पुकार का इनकार करेंगे, कहेंगे या परवरदिगार, न हमने उनको कहा था और न हम उस पर राज़ी थे, आप जाने और ये जाने, अल्लाह ताला के सिवा दुख तकलीफ़ में मुसीबत में किसी को पुकारना ये शिरक है। क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला बेजारी का ऐलान कर देंगे। अल्लाह ताला फरमाते हैं, ऐ इंसान सुन ले, वला युनब्बिउका मिस्लु खबीर, और नहीं तुझे कोई ख़बर देगा मिसल उस ज़ात के कि जो हर चीज़ की खबर रखती है। अल्लाह ताला जैसा कोई और ख़बरदार है ही नहीं। तो इसमें रब खबीर तुम्हें ख़बर देता हूँ, मैं रब खबीर तुम्हें ख़बर देता हूँ, जिनको तुम पुकारते हो वो क़यामत वाले दिन तुम्हारी पुकार शिरक का इनकार कर देंगे। इसीलिए सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला ही को अपना समझो, मुश्किल कुशा समझो, उसके सिवा कोई माबूद नहीं है।